श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आउरी एइठी गोटाए कथा कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह हेउ नाही, बहुत विलंब हेलानी, चाकरी सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल हेउचंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार भितरे स्वामी स्त्रींकर मान मनांतर रहुची, सेमानंकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे लेखि प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्भे ताहा गणना करी आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा मार्च मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि। एही राशि चक्रर अधिपति बुध महाग्रह और राहु एही राशिर उच्च ग्रह। मिथुन राशि चलित मासरे बहु घात प्रतिघात देई गति करिवो, तथापि मिथुन राशिर सहिबा शक्ति अधिक थिबारु समस्त घात प्रतिघात को एड़ाई देई जीवो। बुध हेले ग्रह मंडलीर कुमार ग्रह। गोटिए कुमार सर्वदा माँ उपरे निर्भर करे, स्नेह श्रद्धा पाइले आगको आगको मारी चले, एणु मातृ उपरे भरोसा, मातृ सेवा ही समस्त विपदरु उद्धार करिवो। जगत जननी माँ यही राशिर हेले देवी। मिथुन राशि को मार्च मासरे केउ केउ विपदमान घटिबो आसंतु आलोचना करिबा। प्रथमे राशि अधिपति बुध विषय रे जानिबा। बुध महाग्रह मिथुन राशि को नवम रे भ्रमण करुछंती। आपण जदि कोनोसी धर्म काम करुथिले तहिरे प्रबल बाधा आसीबो, कारण धर्म गृह हेउची नवम गृह। कौनसी ना कौनसी दिगरु सेही कार्य रे बाधा किंबा विलंब हेबो। राहु मध्य यही राशि रे उच्च ग्रह होइतिबारु आपनकु उत्तेजित करि पकाइबो। विशेष करी आद्रा मिथुन राशि व्यक्ति माने अधिक उत्तेजित हेबे, निज लोक माने बाधा देबे, विभिन्न कथा कही आपनकु क्रोधित कराई देबे। बुध सहित राहु मध्य नवम रे। एई दुई ग्रह मिथुन राशिर अधिपति। जेउ ग्रह जेउ राशिर अधिपति होइथांती सेही ग्रहर प्रकृति जहा से व्यक्ति शुभ समय रे सुप्रकृति और अशुभ समय रे अशुभ प्रकृति होइताय। बुध हेले बुद्धिर ग्रह, एणु बुद्धि को हानि करिवो। राहु प्रबल प्रताप, एणु यही समय रे आपण एक बुझा हेबे, जहा बुझिबे ताहा भल लागिबो ताहा ही करिवे। एहा द्वारा जेउ भल कार्य करिबाकु चाहुथिले ताहा करि पारिबे नाही, बहु बाधा विघ्न देई गति करिवे। मनरे हताश भाव आसिबो, मानसिक स्थिति बिगिड़ी जीवो, सामान्य सामान्य कथारे क्रोधित होई जिवे। जेउ माने बाधा देउथिले यही गृह को धर्म गृह मध्य कहा जाए। आपण को जेउ माने बाधा देउथिले, धर्म कार्य रे बाधा देउथिले, आपण सेमानकर मित्रता होई जिवे, कारण एही समय धर्म हानि हेबो। तांको सहित मित्रता कले आपणकर धर्म हानि हेबो। धर्म गृह रे बुध थिबारु धर्म हानि निश्चिंत हेबो। केतक स्थल रे आपण बाध्य होई अधर्म कार्य करिवे।
ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭୋକରେ ପିଲାମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ ଯେ ଆପଣ ଚୋରି କରି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ଧାରରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ, ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଚୋରି ସର୍ବଦା ହିଁ ପାପ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ସୁଦାମାର ସପରିବାର ଦରିଦ୍ର, ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଚୋରି କରିନଥିଲେ। ସେହି ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ନବମରେ ଥିଲେ ପ୍ରବଳ ଅଶୁଭ କରିବ। ଆପଣ ଚୋରି କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହେବ, ମାଡ଼ପିଟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ରକ୍ତପାତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ମନକୁ ଦୃଢ଼ ନ କଲେ ଏହା କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଖି ଆଗରେ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ବାପା ମା ଅନାଇ ବସିଥିବେ, ସେମାନେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେମାନେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତମରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁଆଇବେ। ନିଜେ ଅଳ୍ପ ଖାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ହେବ, ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ନହେଲେ ଏହାକୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ବାପା ମା ଆଖିର ଲୁହରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଆପଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଭୂମିର ପୁତ୍ର, ଭୂମିର ମାଲିକ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କୌଣସି ଜମି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଯେ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ନିଜର ଧର୍ମ କାମ କରନ୍ତୁ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେପରି ସୁଦାମାର ରାଜପ୍ରସାଦ ହୋଇଗଲା। ଧର୍ମର ଗ୍ରହ ବା ନ୍ୟାୟର ଗ୍ରହ ଶନି ଏହି ସମୟରେ ଦଶମ ତଥା କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ କାରକ ଗ୍ରହ। କାରକ ଗ୍ରହ କାରକ ଗୃହରେ ରହିଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଶନି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିପତି, ଛୋଟା ଭିକାରୀର ଅଧିପତି। ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ଯିବେ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ଚିନ୍ତା, ନିଜ ଖୋରାକ ଚିନ୍ତା, ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଶନି ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାଲିକ, ଏଣୁ ସେ କର୍ମ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଧର୍ମକୁ ବେଶୀ ନଜର ଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ମୂଲ ମଜୁରୀ ପାଉନଥିଲେ, ଶନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ଦିଆ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ ପଥରେ ଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଶନି ଅନ୍ୟାୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଠାରୁ ଶନିଙ୍କର ବଳ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କାରଣ ରବି ଓ ଶନି ଏକତ୍ର ହେଲେ ରବି ମୌନ ହୋଇ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନୀରବ ରହିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ନିଜେ ମାଲିକାନା ଦଖଲ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ତଥା ନିଜ ସିଂହାସନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଶୁକ୍ର କର୍ମ ଗୃହର ମାଲିକ। ପୁଣି ଏହି ଗୃହର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଉଭୟ ଗୁରୁ ଏହି ଗୃହର ମାଲିକ। ଶୁକ୍ର ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନମନାନ୍ତର ହେବ। ଏହି ମାନମନାନ୍ତର ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ସେଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ହାନି ହେବ। ଏପରି ଯେ କାହିଁକି ହେଉଛି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣର ହେଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ।
ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇନଥିଲେ। ଅଯଥା ମିଥ୍ୟା କେସରେ, ନରହତ୍ୟା କେସରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଏବେ ଜନ୍ମରେ ତଥା ମିଥୁନ ରାଶିରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ପୁଣି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ, ପୁଣି ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଏଣୁ ଜେଲ ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା କଥା, ହଠାତ୍ ବନବାସ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବନବାସ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ, ସେ ଅଶୁଭ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାମ ଏହି ସମୟରେ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁ କାମ କି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ ବୃହସ୍ପତି କରାଇଦେବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସୁଖ ଭୋଗିବେ। ସର୍ବଦା ମନକୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କେବଳ କୁହନ୍ତୁ, ସମର୍ପି ଦେଲି ପାଇଲ ସର୍ବ, ବୁଝ କି ନ ବୁଝ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ଶରଣ।